कुंभ राशिर बंधुगण तुमर शत्रु माने तुमर मृत्यु घटाइबा पाई एक धार्मिक यज्ञ करुछंती। एही दुई व्यक्ति तुमर 7 जन्मर शत्रु। गत 13 वर्ष धरी सेमाने तुमको एवं तुमर समग्र परिवार को विभिन्न गुप्त अभ्यास षड्यंत्र मंत्र एवं कला जादुरे आबद्ध करि आसुछंती। तथापि सेमाने वर्तमान समस्त सीमा अतिक्रम करि सारिछंती। तुमको नष्ट करिबा पाई सेमाने एही पूजा समय तुम नाम रे बलिदान देउछंती। एही षड्यंत्र रे जणे महिला एवं जणे पुरुष सामिल अछंती। तुमे आजी सेमानंकु चिन्हट करिबाकु पड़िबो, नचेत काली बहुत डेरी होइजिबो। परिस्थिति नियंत्रण बाहर को चली जिवो एवं एही शत्रु माने तुमको नष्ट करिबारे सफल हेबे। सेमाने प्रकृत रे केउठारे रुहंती, सेमानंकर परिचय कोन, मु एबे तुमको एहा प्रकाश करिबाकु जाउछि। तुमर परवर्ती पदक्षेप नेबार तुमको अत्यंत सतर्कता एवं महान विचक्षणतार सहित आगकु बढ़िबाकु पड़िबो, नचेत एही शत्रु माने तुमर जीवन को नरक ठारु मध्य खराब जिनिस रे परिणत करिवे। तुमर जीवन रे भयंकर दुर्भाग्य आरंभ हेबो। एही दुई व्यक्ति सेमानंकर गुप्त मंत्र एवं कला जादू व्यवहार करी प्रथमे तुमर मन उपरे आक्रमण करिवे। सेमाने तुमर युक्तियुक्त चिंताधारा एवं बुझामणार क्षमता को संपूर्ण भावरे नष्ट करिदेबे। धीरे धीरे सेमाने तुमको क्षुब्ध एवं अस्थिर करिदेबे। तुमे अनियंत्रित क्रोध द्वारा ग्रासित हेबो। परवर्ती समय यह तुमर स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाइब। यार प्रतिकूल प्रभाव धीरे धीरे तुम परिवार रे, तुमर पिलामानंक उपरे, तुमर घर को एवं तुमर जीवनर प्रत्येक दिक को व्यापी जीव। तुमे जेउठाकु देख तुमे एही विश्वासघातकर विनाशकारी प्रभाव देखिब। सेमाने तुमको एवं तुमर समग्र परिवार को धूली रे मिसाइबाकु चेष्टा करुछंती। एही शत्रु माने तुम प्रति सेमानंकर शत्रुता द्वारा संपूर्ण भावरे ग्रासित। मोर कथा मन रख, आज राति ठीक 11टारू भयंकर क्लेश एवं बड़ संकट तुम उपरे माड़ी आसुथिबा परि मने हेउछि। तेणु बंधुगण, आज तुमे एही वीडियो को संपूर्ण ध्यान दे देखिबा अत्यंत जरूरी, कारण यह तुमर एवं तुमर परिवारर जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिवार शक्ति रखे। एही दुई शत्रु तुमर खुशी, तुमर प्रगति एवं तुमर परिवार मध्यरे शांति को जाली देबा पाई पूर्ण प्रस्तुति करिसंती। जेतेबेले तुमे जानिबो जे तुमर ध्वंस पाई एही रीति पालन करुथिबा व्यक्ति माने अन्य केही नुहंती, केवल दुई जण व्यक्ति जे तुमर अत्यंत निकटतर, जणे महिला एवं जणे पुरुष। एही दुई जण तुमर पिठिरे एते गभीर धारुआ खोली देइछंती जे जदि तुमे आज एही वीडियो को अणदेखा करुछ, तेबे काली तुमर घर संपूर्ण विशृंखला सृष्टि हेबारु केही रोकी पारिबे नाही। तेणु आज तुमर आखि खोला रख एवं एही वीडियोर प्रत्येक सेकेंड को गभीर ध्यान सह सुन, कारण आज मु सेही दुईटी घासरे थिबा सापंक मुहरु मुखा खोली देबाकु जाउछि। मु सेमानंकर नाम, सेमानंकर शारीरिक रूप एवं तुमर विनाश आनिबा पाई तुमर निज घर भितरे सेमाने करुथिबा घृण्य योजना प्रकाश करिवे। यह सुनी तुमर पाद तळु माटी खसी जाई पारे, यह तुमको लुह मध्य कंदाई पारे, किंतु तुमे आज एही तिक्त बटिका गिलिबाकु पड़िबो, कारण जदि मु एबे नीरव रहे तेबे तुमर जीवन पोड़ी पाउस होइछिबो। एही व्यक्ति माने तुम विरुद्ध रे षड्यंत्रर जाल बुनिबे, एक अभेद्य फास, एवं एहा एबे तुम पई एथिरु मुक्ति हेबा संपूर्ण जरूरी होई पडुछि। एही विश्वासघातक मानक विषय रे अंधकार सत्य प्रकाश करिबा एवं आपणक विरुद्ध रे करा जाउथिबा सही भयंकर रीति विरुद्ध रे प्रतिकार प्रकाश करिबा पूर्वरु दयाकरी आपणक परिवार को सुरक्षा देबा पाई वीडियो को लाइक करंतु एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली 3 थर लिखंतु। तापरे दिव्य शक्ति आपणक घर चारि पाखरे एपरी एक सुरक्षा कवच बुनिबे जे एही दुनियार कोनसी जादूकर किंबा अंधकार कलार अभ्यासकारी आपणक सामान्य क्षति मध्य पहुंचाई पारिबे नाही। बंधुगण, पर्चारे स्पष्ट भावरे प्रकाश करा जाइछि जे एही दुई व्यक्ति, जणे पुरुष एवं जणे महिला,
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲୁଣ ଭାଗ କରୁଥିବା ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଭାବରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବାର କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ସାପ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାତିରେ ପଶି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ତୁମର ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ରୀତିନୀତି ପାଳନକାରୀ ଅଘୋରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, ତୁମର କେଶର ଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ତୁମର ଘର ବାହାରୁ ସଂଗୃହୀତ ମାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଳିଦାନ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଘରେ ଏତେ ଅକଥନୀୟ ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ତୁମର ପ୍ରୟାସ ଯେପରି ସେମାନେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି? ତୁମ ଘରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହା କେବେ ରହିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ? ତୁମ ପରିବାରର କେହି ନା କେହି ନିରନ୍ତର ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ରୀତିନୀତିର ଧୂଆଁ, ଏକ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ତୁମର ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ବିସ୍ତାର କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତୁମର ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ କଷ୍ଟରେ ଥାଅ, ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଅ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଏସବୁ କହିବାକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏକ ସଂକେତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇଟି କୀଟ ତୁମ ଜୀବନରେ ରହିବେ, ତୁମେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମକୁ ଟିକିଏ ବି ଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାରକୁ ପାଳନ କର, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ରୀତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଭଳି ଆଘାତ କରିବ। ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ରକ୍ତର ଲୁହ କାନ୍ଦିବେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛ, ତାହା ଶେଷରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ତୁମର ଚାକିରିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏହି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ ଏବଂ ସେହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶତ୍ରୁତାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଶତ୍ରୁତା କେବେ ବି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ବସିଛି, କିମ୍ବା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, କେବଳ ଆମର ଶରୀର ଆଘାତ ପାଏ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ସର୍ବଦା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିଛି, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳକୁ କାଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ନିରୀହ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟତର ହୋଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ଆମ ପିଠିରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦିଅନ୍ତି,
କେବଳ ଶରୀର ଆଘାତ ପାଏ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭିତରେ ତୁମ ନାମ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାଟି ଖୋଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ଉଭା ହେଲା। ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଲୁକ୍କାୟିତ ବାସ୍ତବତା ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ତୁମର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ, ତୁମର ରକ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ମାନବତା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଗଭୀରକୁ ଖସି ଯାଇଛି କି? ବାବାଙ୍କ ପ୍ରକାଶନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଶୁଭ ଛାୟା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଜଣା ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ତୁମର ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ତୁମର ନିକଟତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କେହି ଜଣେ। ଆଜି ତୁମ ମନରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନକୁ ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ତୁମର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତୁମର ମୁଖ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଘରର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଏକ ତୀବ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଘରକୁ ଏକ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆଣିଛ କି? ତୁମେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଉଛ କି? କିମ୍ବା ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ତୁମର ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସାମାନ୍ୟତମ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ, ଭୟଙ୍କର ଈର୍ଷାର ରଙ୍ଗିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହାସଲ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କରତାଳିରେ ତାଳି ବଜାଇଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ନେହରେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ଫୁଟିଯାଏ ଯେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ମୁହଁରେ ସେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିବେ, ବାଃ, ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ଉନ୍ନତି କରିଛ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ପରିବାର ପରି, ତୁମର ଖୁସି ଆମର ଖୁସି। ତୁମର ଘର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ଜୀବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ପାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଟାଣିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକଦା ଆନନ୍ଦମୟ ସମୃଦ୍ଧ ଘରକୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରୁ ମାଟି, ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାରୁ ଧୂଳି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା କେଶର ଗୁଚ୍ଛ ଚୋରି କରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯାଦୁକରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ। ସେ ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ଅନ୍ଧାର ବଳିଦାନ ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଏକ ରୀତିଗତ ବଳିଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସର୍ବଦା ବିବାଦର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହେଉ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରଖନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଏତେ ତିକ୍ତ କଳହରେ ପରିଣତ ହେଉ ଯେ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛେଦର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ସଫଳତାର ପଥରେ ନ ଯାଇପାରନ୍ତୁ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ମହିଳା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଘରର ସମୃଦ୍ଧି, ଏହାର ପ୍ରତିପାଳନ ଏବଂ ଏହାର ଧନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଏବଂ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଉ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ପ୍ରସାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏବେ ଆହୁରି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଘୋର ବିଦ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟକୁ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଶକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ଶିଖରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ମାତା ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଘରୀ ଏବଂ କଳା ଯାଦୁକର ଅଭ୍ୟାସକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦୂଷିତ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପ୍ରହରରେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନେ ତୁମର ବିନାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଫଟୋରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କଟା ଲେମ୍ବୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ସେହି ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ, ସେହି ମହିଳା ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଷ ଏହି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ପତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ସାମାନ୍ୟତମ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କୌଣସି ମିଠା ବାହାନା କରି ତୁମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ମିଠା ବାକ୍ସ ଉପହାର ଧରି କିମ୍ବା କେବଳ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପଚାରିବା ଆଳରେ। ସେମାନେ ତୁମର ସୋଫାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତତାର ବାତାବରଣ ସହିତ ବସିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ସୁଖଦ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, ପାଣି ମାଗିବେ ଏବଂ ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚା ପିଇବେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ହଲିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପଛକୁ ହଟିବ କିମ୍ବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ତୁମର ସୋଫା ତଳେ, କୁସନ ପଛରେ କିମ୍ବା ତୁମର ଘରର ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ଦେବେ। ଏହା ସିନ୍ଦୁର ଲେପା ଲବଙ୍ଗ, ଶ୍ମଶାନର ପାଉଁଶ, କଳଙ୍କିତ ନଖ, କଳା ହଳଦୀ, ପେଚା ପର କିମ୍ବା କଳା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ରହିବ। ତୁମେ ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ, ସେମାନେ ଆମର ନିଜ ଲୋକ। ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ପରିଚିତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ତୁମ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ, ବିବାଦ ଏବଂ ବିନାଶର ବୀଜ ବୁଣି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଯେ କେହି ତୁମ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି କେହି ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଏ, ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ଆଖିକୁ ଚିଲ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଖ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମ ଘର ଭିତରର କୋଠରୀ, ବିଶେଷ କରି ତୁମର ଶୟନ କକ୍ଷ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳୁଷିତ କରିଦିଏ। ତଥାପି ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ଥିରତା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପାଶ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତ ରୀତି ଏବଂ କଳା ଯାଦୁ ଭୟଙ୍କର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମଇଳା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି କେବଳ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେଉଁ ଘରର ଦ୍ୱାର ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ହବନର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏପରି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା କେବଳ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ଥିର ଭାଗ୍ୟ, ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେହି ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ସେଠାରେ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା କାଚ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ। ଭଙ୍ଗା କାଚ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ବିକୃତ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଘରେ ଗମ୍ଭୀର ବିବାଦ ଏବଂ ଅଭାବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଚିରା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପୋଷାକ ଏବଂ ଚପଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଝାଳର ଚିହ୍ନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଜନନ ଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶୁଖିଲା ପୁରୁଣା ଫୁଲ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ବାସି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଘରର ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସତେଜ ଫୁଲ ସୁଗନ୍ଧ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ହତାଶାର ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କଳଙ୍କିତ ଲୁହାଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଳିଆ। ଏହା ରାହୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାଶନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସର୍ବଦା ଅଟକି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ତୀବ୍ରତାରେ ଆଘାତ କରିବ। କାହାର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଆଜି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ସାଫ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦମନ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ରକ୍ତର ଲୁହ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଏହା ଅନୁଭବ କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ତୁମର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ନେବାର। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯାହାର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ, ତୁମର ଚାକିରି ଏବଂ ତୁମର ସାମଗ୍ରିକ ସମୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପର୍ଚ୍ଚାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମଟି ଆସିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ, ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥାଅ। ହୁଏତ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭା ହୋଇ ଆନନ୍ଦରୁ ହେଉ, ଚା କପ୍ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେବଳ ଏକାଠି ବସିଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜାଣତରେ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ତୁମର ଥରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ତୁମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ଚାକିରି କରୁଛ, ତୁମେ କାମରେ ଅକଥନୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ। ତୁମେ ନିଜକୁ ତୁମର ବସ୍ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭିତ୍ତିହୀନ ଯୁକ୍ତିରେ ଫସୁଥିବାର ଦେଖୁଛ। ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତୁମେ କହୁଥିବା ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛୁକ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଟଙ୍କା ତୁମର ହାତକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଣି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ରଖାଯାଇଥିଲା,
ତାହା ଏବେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା, ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ତୁମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାମ। ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଏକ ମହାନ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନତ ହୋଇ ବିତାଇବ। ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିତାଇ ଦିଅ। ତୁମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ହଠାତ୍ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏତେ ତିକ୍ତ ଯେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି? ଆପଣ କିମ୍ବା ହୁଏତ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହଠାତ୍ ଲଗାତାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି କି? କ'ଣ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସବୁଜ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହଠାତ୍ ଶୁଖି ଯାଉଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ଷୀର ବାରମ୍ବାର ଫୁଟି ଉତୁରି ପଡୁଛି କି? ସଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଗତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି କି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଅଧା ରାତିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯେମିତି କେହି ଅନ୍ଧାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଛି? କିମ୍ବା ଛାତି ଉପରେ ଏକ ଭାରି ପଥର ରଖିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି? କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମଇଳା ପାଣି, କଳା ସାପ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ ଭାରି ପରିବେଶ କିମ୍ବା ହୁଏତ କେତେକ ସମୟରେ ପଚି ଯାଇଥିବା ମାଂସ ପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି, ଯାହା ତାପରେ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ? ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରିନିଅ। ସେହି ଭୟଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିରୁ କଳା ଧୂଆ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଉଁଶ ତୁମ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେହି ଅଘୋରୀ ସାଧକ ସେହି ଦୁଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି, ତୁମର ଜୀବନକୁ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିକାର ଏକ ମହା ଉପାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବଜାରରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଆଣ, 5ଟି ଖାଣ୍ଟି କର୍ପୂରର ବାଟିକା ଏବଂ 7ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ଆଣ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ। 5ଟି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ରଖ ଏବଂ ଏକ ସଫା ମାଟି ଦୀପ ନିଅ। ତା ଉପରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ରଖ। ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏକ ସଫା ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିୟ ଦେବତା କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏହି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘରକୁ ଖୁସି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଦିଆସିଲି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଜଳୁଥିବା କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଘରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ, ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଶୟନ କକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଥରୁମ୍ ଠାରୁ ଛାତକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ।
ଯେତେବେଳେ ଏହା କରୁଛ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତୁମର ମନରେ ନୀରବରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ହମ୍ ହମାତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର କିମ୍ବା କେବଳ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଜପ କର। ତୁମର ସ୍ୱର ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଶୁଣାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧୂଆଁ ତୁମ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କୋଣରେ ବ୍ୟାପିଯିବ, ତୁମେ ତୁମର ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖିବ। ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମ ଘରର ପରିବେଶ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରୀ ଏବଂ ଦମନକାରୀ ମନେ ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ହାଲୁକା ଏବଂ ବାୟୁମୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମର ମୁଣ୍ଡର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତତା, ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତୁମ ଘର ଭିତରର ଉତ୍ତେଜନା ଉଭେଇଯିବ। ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ତୁମ ଘର ଉପରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ପକାଇଥିଲେ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଦାନାର କର୍କଶ ଶବ୍ଦରେ ତୁମର ଘର ପରିସରରୁ ଚିତ୍କାର କରି ପଳାଇଯିବ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିକ୍ରମା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟିକୁ ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରହରୀ, ଏକ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ଅଘରୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାହସର ସହିତ ଏହା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଦୁଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଲୁହ କନ୍ଦାଇବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ନିଜକୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପାଇବେ। ଏହି 2026ର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରର ପଥ ଖୋଜିବେ। ତେଣୁ ତୁମ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ହାର ମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି